The Economist 혼자 읽기 도우미 단어장 2026년 1월 8일자 기사 The Download Delusion 6번째 시간이에요. 기사가 전체 14단락으로 구성되어 있는데요. 제가 착각해서 지난 동영상까지는 13단락이라고 했어요. 지난 동영상까지 10번째 단락까지 커버했고요. 83번 Be wary of taking bets that를 설명하면서 마쳤었죠. 오늘은 11번째 단락 들어갈게요. 자, 84번. Third is what this means for 누구. 세 번째는 이것이 누구에게 무엇을 의미하냐는 것이다. 네, 아주 쉬운 문장인데요. 문장 구조인데요. 여기서 기사 구조의 일부를 살짝 보고 가자면 세 번째 단락에서 One reason is how it happened. Another is why it happened. And a third is when it happened 라고 말한 뒤 네 번째 단락을 First consider the how로 시작했었고요. 일곱 번째 단락을 The second lesson from 어쩌고저쩌고 is the why로 시작했었죠. 이제 11번째 단락을 Third is what this means for 누구로 시작하고 있는 것입니다. 85번 The Americas 앞에 the가 붙고 그 다음에 아메리카의 복수형이 되었죠. 남북 아메리카, 미주, 아메리카 대륙 이렇게 되겠네요. 86번 누구는 may feel that they have no choice but to 부정사. 누구는 뭐뭐 하는 것 외에는 선택지가 없다고 느낄 것이다. 어쩔 수 없는 불가피한 상황을 나타내네요. 예문 보시죠. When you have big brands that feel they have no choice but to treat their water, that means they know there is a problem with the quality. 주요 생수 브랜드들 얘기를 하고 있는 거네요. 그 브랜드들이 물을 처리하지 않을 수 없다고 느낀다면 뭐 화학적 처리를 하든 무슨 처리를 하든요. 그것은 품질 문제를 인식하고 있다는 뜻이다. 그렇다는 증거다. BBC에서 모셔온 예문이고요. 다음 예문. Wary of retreating into cash, many investors feel they have no choice but to stay the course. 여기 stay the course도 있고 stay on course도 있는데 stay the course 하면 뭐 무슨 어려움이 있음에도 불구하고 이런 느낌이 좀 있죠. 현금화, 현금으로 후퇴하는 것, 도피하는 것, 위험 자산을 처분하고 안전한 현금 자산을 늘리는 것을 경계하면서 주저하면서 꺼리면서 많은 투자자들이 하던 대로 할 수밖에 없다고 기존 투자 전략을 기조를 유지할 수밖에 없다고 느낀다. 네, Market Watch에서 데려온 문장이고요. They felt that they had no choice but to leave their homeland. 그들은 조국을 떠나는 것 외에는 달리 방도가 없다고 느꼈다. She felt she had no choice but to say yes. 네 라고 말할 수밖에 없다고 느꼈다네요. 네, 그림 보시면은 네, 작은 나라들이 have no choice but to submit to bullying by the strong. 87번 to submit to somebody's bullying 아니면 bullying by somebody 이렇게 되겠죠. 괴롭힘, 협박에 무릎 꿇다, 굴복하다, 굴종하다. In one account of a private meeting with Xi in July, European officials quoted the president vowing his country would not submit to bullying from the US, even if a trade war hurt everybody. 7월 시진핑 주석과의 사석에서 만남을 그 사석에서의 만남을 설명하면서 유럽 관료들이 뭐라고 시 주석이 말했다고 전했냐면요. 무역전쟁으로 모두가 다치게 되더라도 중국이 미국의 괴롭힘에 굴복하지 않을 것이라고 와우 맹세했다. 그러니까 강력한 어조로 말했다고 전했죠. 2018년 뉴스인데 데리고 왔어요. 88번 Yet in the years to come 그러나 장차, 그러나 앞으로는, 그러나 향후 몇 년 동안 앞으로 다가올 몇 년에 걸쳐 to seek to claim somebody's sovereignty, 주권을 주장하려 들다. To quietly seek closer ties with other powers, 다른 열강들과 더 가까운 관계를 조용히 추구하다, 물밑에서 추구하다. 네, 동네 꼬맹이들이 이제 다른 형아들을 좀 알아볼까? 그러면서 그
under the radar. 다른 형아들이랑 손잡고 있네요. 91번 coercion, 강제, 강압, 압박, 위압, 탄압. 아시는 단어겠지만 아직 모르신다면 코를 얽어서 coercion, 억지로 코를 얽어서 억지로 강제, 강압 이렇게 외우시면 될 것 같아요. coerce가 동사이고 coercive가 형용사죠. 이제 coercion은 hard power에 관한 것이고요. attraction, 끌림, 매력, 흡인, 유인력, 그리고 이렇게 사람들을 빨아들이는 장소가 뭐죠? 명소죠. 이건 soft power에 대한 것이고요. 93번 balance between coercion and attraction. 이런 coercion하고 attraction 사이에 균형이 있어야겠다. 강압과 유인의 균형, 당근과 채찍의 적절한 조화 이런 식으로 새겨볼 수 있겠죠. 94번 President Trump's hemispheric doctrine. 이건 아마도 맥락상 The Donroe Doctrine이라고 소위 말하는 것을 지칭하는 것으로 보여요. Unless A is balanced by B, C will eventually fail and in doing so weaken D. 이런 문장 구조가 나오는데요. A와 B를 적절히 섞어서 사용하지 않으면 A와 B의 균형이 잡히지 않으면 C는 필패하고 말 것이다. 그리고 그 과정에서 D가 약화될 것이다. 최약해질 것이다. Unless the stick is balanced by a carrot. 네. 몽둥이와 그러니까 채찍과 당근이 이렇게 밸런스가 맞지 않으면 the strategy will eventually fail and in doing so weaken the country. 그 전략은 반드시 실패할 테고 나라가 쇠약해지겠죠. 그 과정에서. 네. 강아지들이니까 간식이 밑에 나왔네요. 그렇죠? Unless the stick is balanced by treat. 그러니까 간식이죠. 강아지 간식. 96번 might makes right. 이게 무슨 말입니까? might는 힘이란 뜻도 있죠. 힘이 정이다. In stating so brazenly that A has already undermined B. 너무도 뻔뻔스럽게 당당하게 대절의 내용을 말함으로써 A는 이미 B를 약화시켰다, 훼손했다. In stating so brazenly that he wasn't sorry at all, Paul has already undermined his relationship with her. 너무도 뻔뻔스럽게, 너무도 당당하게 전혀 미안하지 않다고 말함으로써 폴은 이미 그 여자하고의 관계를 훼손해버렸어요. 98번 America's alliance, 미국의 동맹 관계들, 동맹국들은 allies죠. self-governing, 자치권을 가진 Seizing Greenland would destroy NATO. 그린란드를 차지하면 네토가 붕괴될 것이다. 기사에서 The Alliance가 나오는데 거기 아마 나토를 가리키는 것으로 보여요. Eating the last piece of the cake would destroy your friendship with a little boy. 마지막 케이크 한 조각을 먹으면 그 꼬마 녀석과의 우정이 끝날 것이다. 네. Might makes right. 이렇게 얘기하죠. The strongest decides. 정말 힘이 정의야? Is might right? 네, 여러분 박수 드디어 100번에 도달했죠. 어쩌다 15분 간혹 투자하셨겠지만 벌써 100번째 표현 연구만큼 지식과 실력을 쌓으셨어요. 이제 101번. A will also conclude that 쉽죠? A는 또한 대절 내용의 결론을 내릴 것이다. 그런 결론에 도달할 것이다. predation, 이건 뭐예요? 포식, 강탈, 약탈적 행위. 참고로 이런 행위를 하는 짐승, 사람 등을 a predator라고 하죠. 인간관계에서도 매우 조심해야 하는 유형이죠. 103번 to depend on A is to be vulnerable to A's predations. A를 의지한다는 것은 A의 약탈 행위에 자신을 노출시키는 것과 같다. A에게 의지하는 것은 A한테 나 잡아드쇼 하는 것과 같다. 이렇게 말해볼 수도 있을까요? A에게 기대는 것은 A의 약탈에 무방비로 자신을 내어주는 것과 같다. A에게 기대면 A의 약탈에 취약해진다. 네, 제일 마지막 게 이제 가장 직역에 가깝네요. 104번. By contrast, 반면에 이와는 대조적으로 105번.
experts in ing 뭐뭐 하는데 전문가. 106번 to be experts in navigating a world where 어쩌고 저쩌고 어떠어떠한 세상에서 길을 헤쳐나가는데 아주 능숙한 거죠. 아주 그런 세상에서 그런 세상을 헤쳐나가는 처세술이 뛰어난 거고요. 능숙하게 그러한 세상을 잘 헤쳐나가는 거고요. They are adept at navigating a world where the strong dictate terms to the weak. 강자가 약자에게 이래라 저래라는 세상을 잘 헤쳐나가는 사람들, 강아지들이네요. 107번 the strong 강자, 108번 the weak 약자, 109번 predators impose their will on the vulnerable. 약탈자들은 이런 짐승 같은 새끼들은 그렇게 하면 안 되죠, 말을. 그래서 asterisk 쳐놨고요. 취약한 자들을 좌지우지하려 드는 거죠. To stick to one's own sphere of influence. 자기 영역에만 붙어 있다. 자기 영역 남의 영역 침범 안 하고 내 영역만 잘 돌본다. 자기 영역 안에만 머무른다. 자기 영역에서만 논다. Where do the spheres of influence begin and end? 그 영향권들이 어디서 시작하고 어디서 끝나는가? Where are the boundaries of the spheres? 그 바운드리가 어디냐? 그런데 결국은 who draws the boundaries of the spheres 이 문제로 이어질 것 같아요. 그죠? 결국은 이 기사에 나오든 안 나오든. 112번 to feel emboldened to encroach on. 뭐뭇을 침범할 배짱이 생기다. 대담하게 뭐뭇을 침범하고 싶어지다. 간이 배 밖으로 나와서 침범할 마음이 생기다. Stick to your own sphere of influence. 네 영역에서만 놀아. 자기 영역이 점점 커지고 있고 거기 있던 허스키 차버리고 거기서 공놀이하고 있는 코카스페니얼이에요. 아유, 제가 좋아하는 코카스페니얼을 이렇게 그려서 미안하네요. 오늘도 진도를 열심히 나가서 12번째 문단 너머까지 커버했어요. 긴 시간 설명 들어주시느라고 수고 많으셨고요. 꾸준히 시간 날 때마다 하시다 보면 점점 쉽게 The Economist를 읽게 되실 거예요. 욕심내지 마시고 꾸준히 하시는 게 중요합니다. 그럼 다음에 뵐게요. Bye for now.